ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ PR ਅੰਬेडकर ਸਾਹਿਬ ਦਾ अपमान कर रही है। देखिए, सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती क्योंकि पार्लियामेंट चलाना है और ये मांगे विपक्ष की मान जाए। सारा विपक्ष इकट्ठे खड़ा है कि दो मुद्दों की चर्चा की जाए। सबसे पहले किसानों की बात हो और दूसरा जो मुद्दा वो उठा रहे हैं। 9 दिनों से रोज मैं एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही हूँ। जे सरकार चर्चा चाहती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एडमिट करके समय देने से उन्हें कौन रोक रहा है। हकीकत ये है, ये अन्नदाता विरोधी सरकार है। किसान मर रहे हैं, चाहे कोविड की चर्चा हो, वो कहता कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं चल रहा। ये लोगों से टूट चुकी है और ये पार्लियामेंट की ऐसा मजाक बना के इस सरकार ने छोड़ दिया कि ये अकेले अन्नदाता का अपमान नहीं कर रही है, ये बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान कर रही है। क्योंकि संविधान को अकेले नतमस्तक होके पार्लियामेंट में मत्था टेक के नहीं होता। संविधान प्रक्रिया को जिंदा रखना सरकार का दायित्व है और विपक्ष को बोलने ना दिया जाए, क्योंकि आप जासूसी से भाग रहे हैं, आपको कुछ छपाने के लिए हैं। आप ये काले कानून को लागू करके कुछ पूंजीपतियों का फायदा करना चाह रहे हैं, जिस करके आप ये डिस्कशन से भाग रहे हैं और रद्द नहीं कर रहे। ये संविधान का अपमान मतलब बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान है, इस पार्लियामेंट का अपमान है, टैक्स पेयर के पैसों का अपमान है और सबसे बड़ी बात जो देश भर का पेट भरता है उस अन्नदाता का बहुत बड़ा अपमान। बात को स्पष्ट कर दिया था कि ये कानून जो है बहुत अपरिपक्व है और बिना किसानों से बात किए गए इन कानूनों को लाया गया है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार अगर ये कहती है कि उनके सांसदों को बात करनी चाहिए, तो पहले तो जब ये कानून लाए गए थे उस समय बात करनी चाहिए थी और आज भी वो बात करने के लिए संसद के बाहर और दिल्ली के बाहर खड़े हुए हैं, उनसे बात नहीं की जा रही है। तो ये सिर्फ एक दिखावा है और कहने की बातें। जमीन पे सच्चाई जो है कुछ नहीं होती है। रही बात लोकसभा में भी बहन कुमारी मायावती जी ने और श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलकर के बहुजन समाज पार्टी ने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे और जितने भी मुद्दे हैं विपक्ष के वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसान मुद्दा बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के लिए प्राथमिकता रखता है। उसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे जासूसी के मुद्दे भी हमारे लिए बहुत प्राथमिकता और अहम है, क्योंकि ये लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं एक खतरा मंडराने का काम कर रहे हैं। तो किसानों के मुद्दे पे और अन्य जासूसी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे जब तक सरकार बात नहीं करेगी, डिस्कशन नहीं करवाएगी, तब तक हाउस कैसे चलेगा। और मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूं कि हर हफ्ते जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठक होती है, उसके अंदर डिसाइड होता है कि कौन से मुद्दों पे चर्चा होगी। ये पूरा हफ्ता चला गया और बिल्कुल भी सदन में किसी भी लीडर्स को बुलाया नहीं गया, उनसे चर्चा नहीं की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि सामंजस्य सरकार नहीं बनाना चाहती है, वो इस पूरे के पूरे लोकतंत्र का एक माहौल बनाने का काम कर रही है और इसके खिलाफ दिल्ली की कांग्रेस कमेटी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रोस मार्च किया गया। इस मौके कांग्रेस पार्टी के वर्करों को रोकने लिए दिल्ली पुलिस द्वारा बैरीगेटिंग की गई, जिसनों कांग्रेसी वर्कर टप्पदे हुए दिखाई दिते। इस मौके दिल्ली कांग्रेस के प्रधान अनिल चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली च ना कोई हस्पताल बनाया है, इस करके बहुत सारे लोगों की कोरोना दौरान मौत हो गई और दिल्ली में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसनों लैके दिल्ली के मुख्यमंत्री तो लोग सवाल च पुछ रहे हैं। 7 साल हो गए अरविंद केजरीवाल दिल्ली से वादे थे, दिल्ली को सिंगापुर, लंदन, पेरिस बनाने का। शिलाजी के समय में जो दिल्ली 15 साल में बनी, आपने उसको बर्बाद कर दिया। फ्री पानी की बात कही थी, फ्री पानी तो नहीं, हर घर पे आपने फ्री बीमारी दे दी। कोविड फेलियर, लाखों मौतें हो गई, सांसों के लोग तरसते रहे। एक अस्पताल नहीं बना अरविंद से। दिल्ली की सड़कें हालत है, अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ है और अरविंद केजरीवाल कहते हैं सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए हम सड़कों पर हैं। और आज खासतौर से जासूसी के मसले पर तमाम विपक्ष एक साथ खड़ा है। आज देश के पत्रकार, राजनेता, देश के ईमानदार अफसर
समाज सेवी लोग, व्यवसायी लोग, बीजेपी के अपने सांसद। केजरीवाल साहब एक शब्द नहीं बोलते हैं। विपक्ष के नेता राहुल जी पर जासूसी की जाती है। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी क्यों है, ये क्या दिखाती है? तमाम ऐसे मुद्दों पर आज हम महंगाई पर यहाँ पहुंचे और एक केजरीवाल से हम तमाम सवाल। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लेना है, अगर उसको लगता है कि कोई चीज़ गलत हुई है तो गवर्नमेंट डिसीजन दे। 4.5 साल इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? अगर कुछ गलत है एग्रीमेंट्स में तो इनका राइट था, ये पॉइंट आउट करते, उस पर एक्शन लेते किसने गलत किया है, और जैसे भी उनको टर्मिनेट करना चाहते टर्मिनेट करें, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहते इम्प्रूवमेंट करें। पहले तो ये बात है कि 4.5 साल इस काम में क्यों निकल गए? ये तो इलेक्शन का इनका मेन मुद्दा था। दूसरी बात है कि सीएम की अब अथॉरिटी जो है ना, उनकी अपनी कुर्सी खतरे में, उनकी हाईकमांड, उनके एमएलएस ये मान के चल रहे हैं कि हमारी इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि हम अब लोगों के पास जाने के समर्थ नहीं। तो जो झूठ हमने इलेक्शन के टाइम पे बोला था, कैसे भी करो कुछ ना कुछ करो ताकि हम लोगों को कह सकें, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यही वो समझौते थे जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने मिली भुगत से 2,500 करोड़ रुपया कंपनीज को जानबूझकर केस हार कर दिया। कंपनियों ने कोल्ड वाश चार्जेस क्लेम किए थे, हमारी गवर्नमेंट थी, हमने रेगुलेटर के पास डिफेंड किया, हम केस जीत गए। हमने एप्टल के पास डिफेंड किया, हम केस जीत गए। सरकार बदली तो इनके ऑफिसर, इनकी सरकार उनके साथ मिल गई और सुप्रीम कोर्ट में जानबूझकर ये केस हार गए। और कंपनी जिस तरह देश में हालात बने हुए हैं, खेती का इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया, इसके बाद पावर बिल आ रहा है जो फेडरलिज्म के बिल्कुल ही उलट है। पहले भी बहुत से ऐसे डिसीजन लिए गए, जीएसटी की इतनी बड़ी समस्या है देश में कि स्टेट्स जो भिखारी बन के बैठी हुई हैं। तो ऐसे इश्यूज हैं जो रीजनल पार्टीज सभी फील करती हैं कि हमें इकट्ठे होकर के इनको देश से अलग करना चाहिए, तभी जाके जो हमारा फेडरल सिस्टम है देश का बच पाए। तो श्रोमणी अकाली दल तो पहले ही सभी पार्टियों को अपील की है। हम सबसे पहले हमने कहा है कि इसके बिना देश का गुजारा नहीं है, क्योंकि जिस तरफ मोदी साहब देश को ले जाना चाहते हैं, टोटली जो फेडरलिज्म को देश में खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। कि किस दिन के बिजनेस में इन्होंने कृषि कानून, पेगासस, प्राइस राइज, पेट्रोल, जहां दूसरे जितने मुद्दे हैं वो एक दिन लिस्ट में रखे हो तो बता दें। एडजॉर्नमेंट मोशन देते हैं तो उसको रिजेक्ट करते हैं, और हम लोग एप्लीकेशनों लगाते हैं कि आप छोड़िए, इस पे डिस्कशन करें, रिजेक्ट करते हैं। ये तो प्रेस को बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं प्रेस वालों को, आप तो ANI के प्रेस में हैं, आप सबको देते हैं, आप ऐसा करिए, आज 9th डे है, पिछले 8 दिनों का बिजनेस जो रोज निकलता है उसकी कॉपियां ले लीजिए, वैसे नेट पे है, कॉपियां निकालिए। किस दिन इन्होंने कृषि कानून चर्चा पे रखा लोकसभा में, किस दिन पेगासस रखा, किस दिन इन्होंने प्राइस राइज रखा, किस दिन कोई मुद्दा रखा। ये तो अपने कानून पास करने का रोज रखते हैं, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं, कैसे इनके साथ एग्री करेंगे। जो जासूसी होती है, जो फोन ऑब्जर्व होते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में होते हैं। पीएमओ का ऑर्डर हो सकता है, होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर हो सकता है। पहले दिन भी आईटी मिनिस्टर खड़े हो गए जवाब देने को। अरे भाई, आईटी मिनिस्टर का तो मुद्दा ही नहीं है, किसी ने आईटी कानून का मुद्दा उठाया है। जासूसी का मुद्दा, जासूसी कौन देखता है, चलिए बताइए। जासूसी होम मिनिस्ट्री देखती है, होम मिनिस्टर साहब जवाब दें। और जवाब तो बहुत सिंपल है, हम लोग कह रहे हैं कि भाई क्या पेगासस इंडिया में आया, किस एजेंसी ने खरीदा,
अगर आया, जिस एजेंसी ने, उसका नाम बताओ और उनसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पूछ सकती है कि आपने किन किन फोन पे, किन किन कौन से नंबरों पे आपने इसका उपयोग किया। वो जानकारी दे देना पार्लियामेंट में खड़े होके कि पेगासस इंडिया में आया नहीं आया। हमको तो पता है, मैं बार बार कृषि कानूनों पे कह चुका हूं, 25-30 लाख करोड़ का धंधा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। ये इनके फ्रेंड्स के साथ इनकी बात हो चुकी कि सारा बिजनेस हम आपको ट्रांसफर करेंगे, कारपोरेट बिजनेस बनाएंगे एग्रीकल्चर का। ये वापस इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो अदरवाइज प्रॉमिस टूट जाएगा। किसान बेचारे बैठे हैं, 8 महीने पूरे हो गए, उनकी संसद चल रही है, जो मर्जी है, बोले कानून वापस नहीं लेंगे, वैसे बात कर लो। अरे कानून आपने बनाए क्यों? एसेंशियली कमोडिटी एक्ट तो अभी फिर अमेंड किया। हम लोग जिस दिन आया था उस दिन कह रहे थे होर्डिंग होगी, महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई चलो बढ़ाओ, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? चाहे गेहूं हो, तेल हो, आटा हो, जो हो, सब चीजों की, सब्जियों के भाव बढ़े कि नहीं बढ़े? अभी फिर उन्होंने लागू किया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, पहले तो खत्म कर दिया था। तो कहना तो मानते नहीं है। ये तो कारपोरेट की सरकार है, कंपनियों की सरकार है, उनके फायदे का काम करती है। ये जब तक यूपी 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। 81 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਆਖਿਰ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅਤੇ 3 ਕੰਕਰੀਟ ਵਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 81ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਚੱਕੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੱਲ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ ਇਨ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 2016 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ 1997 'ਚ 5 ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, 4 ਫਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਬਦਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਲਾਸਟ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਹੀ, ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਹਲੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। सर, सवेरे ये मेरी मिसेज और मेरा बच्चे सो रहे थे, तो सोते सोते रात के मतलब पानी इतना ज़्यादा रस रहा था, टपक रहा था। वो सुबह तक टपकता रहा। 7 बजे के टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया सर, ऐसे जैसे छत में से जैसे नलकों की तरफ पानी चलने लग गया। उसके बाद ये हुआ कि 7:30 पौने 8 बजे के करीब 8 बजे के करीब मतलब पपड़ियाँ बहुत तेज़ी से गिरने लग गई एकदम जैसे। मेरा नाम पूजा है। जो मेरे घर में हादसा होया वो कि सारी रात बारिश हुई। 2 बजे से हम सोचे थे चलो अब बंद हो जाए, अब बंद हो जाए, कुछ लगा रहे, कभी कुछ लगा रहे हैं।
फिर भी बंद नहीं हो रही। फिर भी सवेरे धीरे 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 तेज हो चुकी है ये बारिश। उसके बाद मैं सोई पड़ी थी, मेरी गुड़िया गई बाथरूम, उठ के मेरे हस्बैंड ने बोला कि भी उठ जा फटाफट जल्दी से। कह रहे कुछ पता नहीं है, इसकी दीवारें की दरारें खुल पड़ी है, कह रहे जल्दी उठ जा। मैंने कहा अभी इतने साल से नहीं गिरा तो आज क्या गिरेगा ये। मेरे को 15 साल मैरिज को हो गया, मेरे 15 साल से कुछ नहीं होया नुकसान। घर में जो भी नुकसान हुआ अब होया, जो नुकसान हुआ मेरे घर में बच्चों के कपड़े लत्ते बेड टीवी सब टूट चुका है। मैं सोई पड़ी थी, उसने मेरे हस्बैंड ने बोला कि उठ जाओ और चल खड़े हो जा, बाहर निकल। मैं जैसे उठने लगी बेड पे से पैर उतारा, जब भी मैं बाहर को आने लगी इन्होंने खींचा मुझे और मैंने ऐसे करके एकदम हाथ रख के आई हूँ ताकि मेरे पे कोई। और सब इनके जी अब जहाँ दोनों छत गिरी है, इनका नुकसान तो काफी हुआ है। अब इनके थोड़ा सा रहने का और खाने पीने का इंतजाम करना। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰੋਮੀ ਮਹਾਜਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਮੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। मतलब फायर ब्रिगेड कितनी देर बाद आई है, फायर ब्रिगेड अपने हिसाब से टाइम दे तो बता रहे अकॉर्डिंग टू टाइम ਨਾਲ आई है। लोकल ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 7 ਵਜੇ ਲੱਗਾ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਬੜੀ ਭੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਮੀ ਇਨਵੈਟਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਮਾਏ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੀ ਬਲਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਰਿਆ ਗੱਡੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਦਾ ਹੋਟਲ ਘੇਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਲਪ ਹੈ ਸਨ ਉਹ ਮਦਨ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਹੱਥੋਂ ਪਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲ ਪਏ ਹੋਣਾ ਚੱਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਲੋਟ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 27 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ 27 ਸਾਲਾ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਘਰੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭਾਲ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਸ ਸਿਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟੋਫੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦਾ, ਕੌਣ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਬਸ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੜਕ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਾਨੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ 8 ਨਾਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢ ਰਹੇ ਇਹ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਰਾਤ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ? ਹੈਗੀ ਆ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸੇ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ 7 ਕਿੱਲੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 16-17 ਸਾਲ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਗਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜੀ ਗੱਲ ਡਕੌਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿਰਚਾਂ ਫਟੰਟ ਦੀ ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 8 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ 10 ਦਿਨ, ਕਦੀ ਘਰੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਥੱਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਟਿਕਾੜ ਕੋ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਲੀ 8 ਦਿਨ ਲਾਏ, 8 ਦਿਨ ਘਰੇ। ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ? ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਮੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਰੋਹ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ 9 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ 9 ਵਹੀਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡੀਐਸਪੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਗੋਇਲਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਣੋਚਾਲ ਵੱਲੋਂ 9 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੋਟਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। FIR ਨੰਬਰ 122 ਮਿਤੀ 27/7/21 379 411 473 ਤਹਿ ਥਾਣਾ ਸਦਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ 3 ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਾ ਵਾਸੀ ਮਾਣੋਚਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਵਾਜਪੁਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਭਰਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ 4 ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ 1 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਾਰ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਨਸੀਵਾਲਾ 'ਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। रात दी बारिश पै रही है जी, नेरी आ फिलहाल। अच्छा की गल हो गई? सामान मेरा खराब हो गया सारा, लेंटर करन गए उनके कारण कणक भी, मोटरसाइकिल ब्यो टूट गई, मोटरसाइकिल सारा फुट गया जी। कणक मेरी सारी गरीबी परिवार विच जी, 2 बेटे ने के घर वाला ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਈ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਮਕਾਨ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਚ ਵੀ, ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗੇ, ਸੱਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਰੋਂ ਚਲੋ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਰੱਖੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਢੋਲ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਆਈ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਾਫੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANV ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।